أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمنا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يلجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. Terjemah surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. 54. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. 56. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan. Maksudnya adalah apa yang dikatakan mereka Tuhan itu ialah berhala, malaikat, jin dan sebagainya. Selain Allah, mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. 57. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Maksudnya Nabi Isa AS, para malaikat dan Uzair yang mereka sembah itu menyeru dan mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. 58. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Hadis seputar ayat 53. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya. Jika ia tidak menahannya, setan akan masuk ke dalam mulutnya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan itu sangat perasa dan penjilat. Oleh sebab itu, berhati-hatilah darinya. Siapa yang tidur malam kemudian di tangannya masih ada makanan atau baunya, lalu ia terkena penyakit karenanya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Jika salah satu dari kalian bermimpi buruk, maka hendaklah ia meniup dengan tiupan agak basah ke arah kirinya, dan berlindunglah kepada Allah, karena mimpi itu tidak akan membuatnya mudarat. Hadis riwayat Bukhari. Asbabun nuzul ayat 56 sampai 57. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menegaskan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang Arab yang menyembah jin. Namun ketika para jin itu telah masuk Islam, mereka tetap saja menyembah jin dan tidak masuk Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Terjemah ayat 59. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. 60. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi. Maksudnya adalah mimpi adalah terjemah dari kata ar-ru'ya dalam ayat ini, maksudnya ialah mimpi tentang perang Badar yang dialami Rasulullah SAW sebelum peristiwa perang Badar itu terjadi.
Banyak pula mufassir menerjemahkan kata ar-ru'ya tersebut dengan penglihatan yang maksudnya penglihatan yang dialami Rasulullah SAW pada waktu malam Isra dan Mi'raj. Yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. 61. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ya iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? 62. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. 63. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup. 64. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu yang terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Pada setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. 66. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Asbabun Nuzul ayat 59. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan penduduk Makkah yang suatu saat meminta kepada Rasulullah SAW agar Bukit Safa diubah menjadi emas dan gunung-gunung di sekitar Makkah diratakan agar dapat dijadikan lahan bercocok tanam. Jibril alaihissalam lalu datang kepada Rasul SAW dan berkata, apa kamu akan mengabulkan atau menangguhkan kemauan mereka? Jika kamu mengabulkan, mereka tetap kufur, dan mereka akan dibinasakan Allah seperti umat terdahulu. Rasul SAW pun menjawab, aku akan menangguhkan. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Ayatnya adalah, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ayat 60. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan Abu Jahal yang saat Quran surat 56 ayat 52 diturunkan bertanya kepada kaumnya, kaum Quraisy, adakah kalian mengerti apa itu zakum seperti yang dimaksudkan Muhammad? Itu adalah roti yang memakai mentega keju. Andai kami menemui zakum, kami akan makan sebanyak-banyaknya, ejek mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi. Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhan meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon yang terkutuk zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Hadis seputar ayat 59. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Dengan keduanya Allah membuat rasa takut kepada hamba-hambanya. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia, tetapi Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar tidak bersyukur. 68. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan membendamkan sebagian daratan bersama kamu, atau Dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun. 69. Ataukah kamu merasa aman bahwa Dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, kemudian kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. 70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 71. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membuka catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan 72. Dan siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. 73. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami.
Dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. 74. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. 75. Jika demikian tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Hadis seputar ayat 71. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang di hari kiamat kelak hingga ia ditanya tentang 4 hal, tentang umurnya di mana ia menghabiskannya, tentang masa mudanya bagaimana ia mempergunakannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkan dan kemana ia membelanjakannya, dan tentang ilmunya bagaimana ia beramal dengannya. Hadis riwayat Tabrani dan Bazar. 2. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin bagaimana ia memimpin, apakah ia menegakkan hukum Allah di dalamnya atau ia menyia-nyiakannya, hingga Allah juga akan meminta pertanggungjawaban suami tentang kepemimpinan atas rumah tangganya. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul ayat 73 sampai 75. Ibnu Abbas radhiyallahu an memaparkan bahwa ketiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal dan segolongan kafir Quraisy yang suatu saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, mintalah berkah kepada Tuhan kami berjanji akan memeluk agamamu." Mereka terus mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berpaling dari Islam, tetapi beliau tetap bersikap lembut kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Mardawai dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, dan mereka hampir membandingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. 74. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. 75. Jika demikian tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Terjemah ayat 76. Dan sungguh mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu, dan kalau terjadi demikian niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan tinggal di sana melainkan sebentar saja. Maksudnya kalau sampai terjadi Nabi Muhammad SAW diusir oleh penduduk Makkah, niscaya tidak akan lama hidup di dunia dan Allah akan segera membinasakan mereka. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bukan karena pengusiran kaum Quraisy, melainkan semata-mata karena perintah Allah. 77. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Maksudnya setiap umat yang mengusir rasul pasti akan dibinasakan Allah, dan demikian itulah sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Hadis seputar ayat. Maksud kami mungkin sementara dulu sampai ayat 77 kita bacakan surat Al-Isra dari ayat 53 tadi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.